Good morning, dear brothers and sisters. I don't know how you are, but I think you are well now. I am going to read a poem written by William Wordsworth. Though this is a sonnet written by William Wordsworth, and this sonnet is like Petrarchan type or Italian type. This sonnet was composed in 1802 and it was published in not in the lyrical ballads but in poems in 2 volumes in 1807. William Wordsworth was a lover, admirer, and worshipper. A lover, admirer, and worshipper of nature, and nature in turn was a friend, philosopher, and guide to him. He not only got pleasure admiring the beauties of nature but also got comfort and peace of mind from the contemplation of nature. Wordsworth thinks that the materialistic progress being made by the mankind is not without consequence. The detriment industrial society has on the environment will proceed unchecked. The destruction of the environment by man's greed and short-sightedness will continue as Wordsworth has foreseen. The change hoped for by the poet will not come as a result of the initiative taken by humanity but as an uproar by Mother Nature in the form of a battle. This battle will bring forth a victory for the nature and stimulate a rebirth for the world. Actually, Wordsworth in this sonnet expresses his views that the materialistic world, the people in this world are rushing for getting too much or excessive properties or estates or materials so that they can live live in pleasure and comfort. Wordsworth could not look down upon or bear because people forget the touch of nature, people forget the love of nature. So, of late,
the people or the mankind feel agony of life, though they have too much materials, too much property, too much money, and too much estates. But yet, we feel excessive pain, excessive agony, excessive unhappiness. What is the reason of feeling unhappiness? Or what do the reason for feeling unhappiness? According to Wordsworth, we feel unhappiness because we are totally detached from the nature which gave birth to us, which brought up to us, yet we have forgotten the touch of nature. So, Wordsworth looks down upon the mobs or rank and file who are detached from the nature, and even he has forgotten, or he wanted to forgotten religions like Christian, Muslims, and Jews. Later on, he became a pagan. He became a pagan. A pagan is one who believes in nature, where he could live in a pantheistic world. A pagan who does not believe Christian religion, Muslim religion, and Jewish religion. He only believes in nature. This is a 14 lines poem, iambic meter, iambic pentameter, and the rhyme scheme of this sonnet is like Petrarchian type: A B B A, A B B A, C D C C D C. Such type of rhyme scheme we can see here. If we want to solace or console our solace, then we should try to mingle in the lap of nature. If we want to gain the spiritual faith of God, we must be in touch of nature, because there is a presence of God in every object of nature. So if we can gain the proximity of God, we should be in touch of nature, so that we can gain the spiritual faith of nature, even of God. Do you understand, everyone? So let's start the poem, the sonnet. Before reading the text, we should come to know what is a sonnet and from where it was started.
There was a person, or even he was a poet, and his name was Giacomo da Lentini. Giacomo, Giacomo. Someone utters it as Giacomo, someone utters it as Giacomo. The Lentini, whose another name is Jacopo da Lentini, who was in the court of the Roman Emperor Frederick II. Giacomo or Giacomo da Lentini was also a notary, and he was in the court of the Roman Emperor Frederick II. When there was going a meeting in the court of Frederick II, then Giacomo wrote 4 or 8 lines so that the people who, or the persons who turned off in the court of Frederick II, Roman Emperor Frederick II, and gave them laughing, so that the persons who attended in the court of Frederick II could not feel boring. অর্থাৎ জিয়াকোমো দা লেন্টিনি বা জিয়াচোমো দা লেন্টিনি, যার অপর নাম হচ্ছে জ্যাকোপো দা লেন্টিনি, যিনি সিসিলিয়ান স্কুল এ একজন পোয়েট ছিলেন, সিসিলিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। তো তিনি কি করতেন, যে সিসিলিয়ান যে ডায়ালেক্ট, অর্থাৎ সিসিলি কোথায়, এটা হচ্ছে সাউদার্ন ইটালির দিকে, অর্থাৎ ইতালির দক্ষিণ দিকে, যেখানকার ডায়ালেক্ট বা আঞ্চলিক যে ভাষা, যেটা আমরা উপভাষা, ডায়ালেক্ট মানে উপভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ইত্যাদি বলে থাকি, তো সেই ভাষায় তিনি 4 লাইন 8 লাইন 10 লাইন করে লিখতেন আর মানুষদেরকে শোনাতেন, এবং মানুষরা যারা ফেডারিক II কোর্টে উপস্থিত হতেন মিটিং করার জন্য, ইম্পর্টেন্ট মিটিং চলতো, ফলে তারা মাঝে মধ্যে মিটিং শুনতে শুনতে বোর হয়ে যেত। সেই পার্সনসগুলো যারা উপস্থিত হতেন ফেডারিক II কোর্টে, সেই সমস্ত জিয়াকোমো দা লেন্টিনির লেখা 7 লাইন 8 লাইন বা 10 লাইনের যে কবিতা টাইপের, সেই চুটকি টাইপের, সেগুলো শুনে তারা ক্ষণিকের জন্য হয়তো আনন্দ পেতেন, যাতে করে তাদের দীর্ঘ যে একটা বক্তব্য, সেই বক্তব্য তারা একঘেয়েমি ফিল করতো না, অর্থাৎ অ্যানয়িং ফিল করতো না বা বোরিং ফিল করতো না। জিয়াকোমো দা লেন্টিনির এই যে লেখাটি, ইতালির একজন বিখ্যাত যে পোয়েট বা লেখক, যার নাম হচ্ছে দান্তে, দান্তে দেখলেন যে বাহ, এটা তো খুব দারুণ, এবং একটা বিশেষ একটা রেনেসা বা নবজাগরণ তৈরি করতে পারবে, এটা মানুষের মধ্যে চিন্তা ভাবনা একটু নতুন কিছু আসবে, উদ্ভব ঘটবে, অর্থাৎ ইটালিতে একটা নিউ রেনেসা বা নবজাগরণ, অর্থাৎ রেনেসা ঘটানোর জন্য দান্তে এটা আবির্ভাব ঘটালেন ইটালিতে। অর্থাৎ 1250-এর দিকে এটা আবিষ্কার করেছিলেন পোয়েট এবং একজন কর্মচারী, নটারি, অর্থাৎ দলিলপত্র যিনি সারেন বা কিছু কাজকর্ম করেন আদালত বা কোর্টের, তাদেরকে বলা হয় নটারি। তো নটারি উনি ওই 1250 বা 13 সেঞ্চুরিতে এগুলো লেখালেখি করেছিলেন।
ঠিক সেই সময় তার কিছুদিন পরে দান্তে এটা ইতালিতে নিয়ে এসেছিলেন নবজাগরণ ঘটার জন্য। নবজাগরণ মানে বাংলায় যাকে ইংরেজিতে যাকে রেনেসা বলে, বাংলায় তাকে নবজাগরণ বলা হয়। তাহলে নবজাগরণ কেন বলা হচ্ছে? কারণ আমাদের চোখ থেকেও অনেক সময় অন্ধ হয়ে যায়। আমরা মাঝে মধ্যে একটা কথা শুনতে পাই, চোখ থাকতে অন্ধ। এখন চোখ থাকতে অন্ধ মানে যে বিষয়টি আমার জানা নেই বা আমরা না বুঝেই হয়তো দেখা যাচ্ছে স্বীকার করে নিলাম। একটা সময় ছিল যখন পোপ বা যারা পাদ্রী তারা কি করতো, সাধারণ মানুষকে যা বলতো তাই তারা বিশ্বাস করত। আর তারা বলতো, ঠকিয়ে খেত সাধারণ মানুষকে। তারা বলতো যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি আমরা, আমাদেরকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তোমাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য। আকাশে যখন মেঘ উঠত তখন তারা একটা আন্দাজ করে বলে দিত হয়তো যে আজকে বৃষ্টি হবে। আর যখন বৃষ্টি হতো তারা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতো, আরে তাই তো, এদের কথা তো ঠিক। ফলে তারা অন্ধের মতোই বিশ্বাস করত। এক্সেসিভ ইন্ডালজেন্স দেওয়ার কারণে তারা যা চাইতো তাই দিত। টাকা পয়সা জমি জায়গা সব কিছুই দিয়ে দিত তাদেরকে। এই যে না বুঝে সুঝে, অর্থাৎ আমার যুক্তি আছে, সেই যুক্তি দিয়ে বিচার না করে হয়তো আমি অন্ধের মতো গ্রহণ করে নিই যে কোনো জিনিস। এই অন্ধের মতো গ্রহণ যাতে না করতে হয়, সেই জন্য নবজাগরণ বা রেনেসার উদ্ভব ঘটেছিল। ক্লিয়ার? তো এখন এই যে দান্তে এটা লেখালেখি শুরু করলেন এবং 8 লাইন বা 10 লাইন এটাকে বাড়িয়ে আরেকটু এনহান্স করি বা আরেকটু লার্জেন করার পরে তিনি 14 লাইন এর কবিতা লেখা শুরু করলেন এবং সেটাই সনেট নামে পরিচিত। ঠিক আছে? যেহেতু দান্তে বেশি লিখতে পারেননি, ইতালিতে উদ্ভব ঘটালেন দান্তেই। অর্থাৎ আসল যিনি ফাউন্ডার বা ডিসকভারার তিনি হলেন দান্তে। কিন্তু পরবর্তীকালে পেত্রার্ক তিনি যেহেতু 108খানা সনেট লিখেছিলেন, তাই তার নাম অনুসারেই সেই সনেটের নামকরণ করা হয়েছিল পেত্রার্কিয়ান সনেট বা ইটালিয়ান সনেট। ক্লিয়ার? তারপরে যখন ইটালিতে একটা রেনেসার উদ্ভব ঘটল বা সেখানকার মানুষ নতুন কিছু পাওয়ার ফলে জ্ঞান গরিমায় যখন আস্তে আস্তে সমৃদ্ধি লাভ করতে লাগলো, তখন ইংল্যান্ডের দুজন বিখ্যাত পণ্ডিত, একজন হচ্ছে স্যার টমাস ওয়াট আর একজন হচ্ছে ওয়াট, বানান WYATT, ওয়াট, টমাস ওয়াট, আর একজন হচ্ছে আর্ল অফ সারে। ঠিক আছে? স্যার আর্ল অফ সারে, SURREY, সারে, আর্ল অফ সারে, এরা 1554 সালে ইংল্যান্ডে আনলেন। আনার পরই পেত্রার্কিয়ান টাইপের যে রাইম বা ছন্দমিল সেটাই লিখতে আরম্ভ করলেন ইংল্যান্ডে স্যার টমাস ওয়াট। পরবর্তীকালে স্যার আর্ল অফ সারে সেই 14 লাইনকে ভেঙে আর একটু নতুন মডিফাই করলেন এবং নতুন রূপ দিলেন 3 কোয়ার্টার অ্যান্ড এ ফাইনাল কাপলেট। যদিও স্যার টমাস ওয়াট এবং আর্ল অফ সারে ইংল্যান্ডে আনলেন এটা সনেটটা 1554 সালে, কিন্তু তারা যেহেতু বেশি লিখতে পারেননি তাই তাদের নাম অনুসারে সনেটের নামকরণ করা হয়নি। পরবর্তীকালে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার 154খানা সনেট লিখেছিলেন। যেহেতু ম্যাক্সিমাম সনেটস লেখা হয়েছিল শেক্সপিয়ারের পেন দ্বারা, এই জন্য সেই সনেটের নামকরণ করা হয়েছিল শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট বা ইংলিশ সনেট। ঠিক আছে? যেমনভাবে ধরুন কোনো কিছু ধারণা দেওয়া না,
সেই ধারণা যে দিচ্ছে তার নাম হয় না, কিন্তু যে আবিষ্কার করে দিচ্ছে বা অহরহ তার নামই হয়। জগদীশচন্দ্র যেমন বলেছিলেন দূর থেকে একটা মাইক্রোফোন নিয়ে যে 75 মিটার দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে, তাহলে তিনি প্রথম কিন্তু এই চিন্তা ভাবনাটা দিয়েছিলেন, অথচ তার নাম অনুসারে না হয়ে মার্কনির নাম অনুসারে হয়েছিল রেডিও বা বেতার যন্ত্র, যেটা ইতালির বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানী। তো যে সৃষ্টি করছে, যে আবিষ্কার করছে, হয়তো সে যদি সেটা না আবিষ্কার করে বা অহরহ না তৈরি করে, তাহলে তার নামটা হয়তো মুছে যায়। যেমন আর্লাভ সারে এবং টমাস ওয়াট এটা নিয়ে আসলেন ইটালি থেকে, কিন্তু তাদের নাম হলো না, হলো শেক্সপিয়ারের নাম অনুসারে। যেহেতু শেক্সপিয়ার 154খানা সনেট লিখেছিলেন এবং 154খানা সনেটকে তিনি 3টে ভাগে ভাগ করেছিলেন। 1 থেকে 26 পর্যন্ত ফ্রেন্ড সিরিজ, তারপরে 127 থেকে 152 পর্যন্ত ডার্ক লেডি সিরিজ, এবং বাকি দুটো হচ্ছে কনভেনশনাল মেথডে লিখেছিলেন। ঠিক আছে, কনভেনশনাল হয়তো সেগুলো সনেট ছিল না, হয়তো বা সনেটে কিছুটা হয়তো কম লাইন ছিল বা কোনোটা বেশি ছিল, এইরকম। ঠিক আছে, এই জন্য কনভেনশনাল মেথডে তিনি লিখেছিলেন। এবার দেখুন কি আছে কবিতাটিতে। The world is too much with us, let and shown. Let and shown অ্যান্টিথেসিস ইউজ করা হয়েছে এখানে, বৈপরীত্য দুটো ওয়ার্ড। লেট মানে দেরি, শুন মানে তাড়াতাড়ি, দ্রুত, তাই তো। আর্লি আর ডিলে, যেটা লেট মানে ডিলে করা, দেরি করা, আর আর্লি মানে শুন মানে আর্লি, অর্থাৎ ডিলেড অ্যান্ড আর্লি এরকম করা আছে। লেট অ্যান্ড শুন। গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং, গেটিং মানে পাওয়া, স্পেন্ডিং মানে খরচা করা, স্পেন্ড করা খরচ করে ফেলা, আবার স্পেন্ড মানে টাইম ওয়েস্ট করা, তাই না? তাহলে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস, লেখো টাইটেলটা এখানে ওটাই দেওয়া আছে, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাচ উইথ আস। দ্য ওয়ার্ল্ড মানে বিশ্ব, মানে বিশ্ব প্রকৃতি, যে প্রকৃতি থেকে হয়তো আমরা দূরে সরে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু সব সময় আমাদের চারপাশে বিরাজমান, অস্তিত্বমান। কিন্তু আমরা এই মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে আসার পরই আমরা আর প্রকৃতিকে হয়তো সেইভাবে ভালোবাসি না। আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে গেছে হয়তো কনজিউমারের মতো, অর্থাৎ কোনো বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্সের মতো হয়ে গেছে। আমাদের নজর, আমাদের দৃষ্টি সব যেন প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আমরা শুধু ছুটছি, যেটা ইঁদুর দৌড় বলছি, র্যাটস রেস, সেই র্যাট রেসের মতো দৌড়াচ্ছি হয়তো মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে। দামি গাড়ি কেনার জন্য, সুন্দর বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরি করার জন্য, আমি যাতে পার্থিব আনন্দ লাভ করতে পারি, আর্থলি প্লেজার লাভ করতে পারি, সেই জন্য আমরা হয়তো ছুটোছুটি করছি। কিন্তু পার্থিব যে আনন্দ, যেটা প্রকৃতি থেকে আমরা নিচ্ছি না, আমরা মেটেরিয়াল থেকে নিচ্ছি, বস্তু থেকে নিচ্ছি। এই বস্তুতান্ত্রিক যে জীবন, সেই জীবনের মধ্যে আছে শুধু হতাশা, আছে শুধু বিরক্তি, আছে শুধু ক্লান্তি ইত্যাদি, আছে শুধু যন্ত্রণা যন্ত্রণা, যেখানে নেই কোনো স্পিরিচুয়াল সোলেশ, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক যে সান্ত্বনা, যে পিস, যে কমফোর্ট, সেইগুলা কিন্তু এখানে বস্তুগত
জীবনে পাওয়া যায় না। এই জন্য গৌতম বুদ্ধ, যিনি বুদ্ধ ধর্মের ইনঅগারেটর, তিনি বলেছেন যে আমাদের সমস্ত দুঃখের কারণ হচ্ছে এই এস্টেট বা প্রপার্টি বা মানি। আমাদের যদি এইরকম বস্তুগত জীবন যদি না থাকতো, তাহলে আমাদের জীবনে কোনো হতাশা, বিরক্তি, গ্লানি কিছুই থাকতো না। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ বলে একটা কবিতা আছে রবীন্দ্রনাথের, সেখানে যেমন বলেছেন এত সুখ আছে, এত স্বাদ আছে। তাহলে প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে এত সুখ, এত স্বাদ, যে স্বাদ কিন্তু আমরা বস্তুগত জীবন দিয়ে পরিমাপ করতে পারি না। এই জন্য আমাদের প্রকৃতির মধ্যে মিশে থাকতে হবে, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। মাঝে মধ্যে আমরা দীঘায় বা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই, কেন? কারণ প্রকৃতির যে স্নিগ্ধ বাতাস, সেই স্নিগ্ধ বাতাস আমার প্রাণ জুড়িয়ে দেয়, তাই তো? মম 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 সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি। তাহলে গঙ্গার যে তীর, গঙ্গা নদীর যে তীর, সেই তীরে দাঁড়িয়ে যেমন গঙ্গার ওই বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে যেমন বিশুদ্ধ বাতাস এসে আমার নাকে ঢোকে, আর আমরা একটু শান্তি পাই, যেন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বা একটা সাঁই বা শ্বাস ফেলি, ঠিক একই রকমভাবে কোনো সমুদ্রের ধারে গেলেও আমরা ওই রকম একটা শান্তি ফিরে পাই, যে শান্তি হয়তো বস্তুগত জীবন বা বস্তু দিয়ে বা টাকা পয়সা দিয়ে হয়তো পাওয়া যাবে না। গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং করাই হচ্ছে আমাদের কাজ। হোর্ডিংস করা, স্পেন্ডিং করা, অর্থাৎ সঞ্চিত করা, খরচা করা, এই হচ্ছে আমাদের কাজ হয়তো। উই লে ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স, আমরা বসে বসে আমাদের যে পাওয়ার্স বা যে ক্ষমতা, যে শক্তি, যে এনার্জি, সেটা আমরা হয়তো নষ্ট করে দিচ্ছি। এই লে ওয়ার্ডটা এসেছিল 2016 সালে, যখন এসএসসি হয়েছিল 55 নম্বরের শর্ট কোশ্চেন বা এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেন। তো লে এটা প্রেজেন্টে আছে না পাস্টে না ফিউচার, এরকম বলেছিল। তো লেটা হচ্ছে লাই, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে লে। লাই মানে পড়ে থাকা বা শুয়ে থাকা, তার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে লে, মানে শুয়ে দেওয়া বা পেড়ে রাখা, এইরকম বোঝাই। তো শুয়ে দাও, ওয়েস্ট করে দিচ্ছে, আমরা শুয়ে দিচ্ছি, মেরে ফেলছে আমাদের ক্ষমতাটাকে, নষ্ট করে ফেলছে আমাদের ক্ষমতাকে। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি থাকতেও হয়তো আধ্যাত্মিক যে বিশ্বাস, যে ঈশ্বরকে পাওয়ার যে চিন্তা ভাবনা, সেটা হয়তো আমরা করছি না, হয়তো ভুলে থাকছি। এই ক্ষমতা একদিন হয়তো থাকবে না, তখন হয়তো আমার ইচ্ছা থাকবে হয়তো যে ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ধ্যান তপস্যা করা উচিত, কিন্তু সেই দিন হয়তো আমার আর এই পাওয়ার থাকবে না। তাই আমাদের প্রত্যেককে প্রকৃতির কোলে আসতে হবে, প্রকৃতি ভালোবাসতে হবে প্রকৃতিকে, যাতে করে আমরা ঈশ্বরের যে নৈকট্যতা, ঈশ্বরের ভালোবাসাটা লাভ করতে পারি, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারি। প্রকৃতি আমাদেরকে কিন্তু সম পরিমাণে ভালোবাসবে যদি আমরা প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখি বা পারি। লিটল we see in nature that is ours.
উই সি লিটল ইন নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্ডস। আমরা জানি যে আওয়ারটা হচ্ছে একটা পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, আর আওয়ার্সটা হচ্ছে পসেসিভ প্রোনাউন। দ্যাট ইজ আওয়ার্ডস অর্থাৎ যা কিছু আমাদের, তা আমরা খুবই কম দেখি। আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে, যা আমাদেরকে ছোটোবেলা থেকেই আনন্দ দিয়ে এসেছে, প্রকৃতি সর্বপ্রথম আমাদের প্রকৃত বন্ধু, ফ্রেন্ড, ফিলোসোফার অ্যান্ড গাইড। প্রকৃতি আমাদের বন্ধু, ফিলোসোফার প্রকৃতি আমাদের দর্শন। অর্থাৎ যারা বড় বড় বিজ্ঞানী, যারা বড় বড় দার্শনিক, যাদের মতাদর্শ বা যাদের দর্শন তত্ত্ব আমাদেরকে পড়তে হয়, তারা কোথায় থেকে এই সমস্ত দর্শন বা এই সমস্ত চিন্তা ভাবনাগুলি এনেছেন? নিশ্চয় প্রকৃতির কোল থেকেই এনেছেন। তাহলে এই প্রকৃতির কোল থেকে যদি তারা তৈরি করেন, সৃষ্টি করেন, আবিষ্কার করেন বা লেখেন, তাহলে সেই প্রকৃতি থেকে আমরা ভুলে যাব কেন? কবির প্রশ্ন এটা। উই সি লিটল ইন নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্স। যা কিছু আমাদের তা আমরা খুবই কম দেখি না বললেই চলে। লিটল এখানে নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা দেখি না বললেই চলে। আমরা যেন আমাদের আইসগুলো, চোখগুলি যেন প্রকৃতি থেকে ফিরিয়ে নিয়েছি। যা কিছু আমাদের চারপাশে রয়েছে, এত বিশুদ্ধ বাতাস রয়েছে, এত সতেজ, যে সবুজ জগৎ যেখান থেকে আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি, অক্সিজেন না থাকলে হয়তো আমরা মরে যাব, মানে শিওর মরে যাব, কনফার্মলি মরে যাব। অক্সিজেন না থাকলে আমরা মরে যাব। তাহলে যে অক্সিজেন দিচ্ছে যে প্রকৃতি, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, সেই বন্ধু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মোটেই উচিত নয়। উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার হার্টস অ্যাওয়ে এ সলিড বুন। তাহলে উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার হার্টস অ্যাওয়ে, আমরা আমাদের হৃদয়গুলি অর্থাৎ হার্ট দিয়ে, আমাদের চিন্তা ভাবনা, আমাদের মস্তিষ্ক সব কিছু যেন আমরা দূরে সরিয়ে দিয়েছি। এ সলিড বুন, সলিড মানে দুঃখ, বুন মানে আশীর্বাদ। সলিড বুন এটাও কিন্তু অ্যান্টিথেসিস বা বৈপরীত্য, ঠিক আছে? দুটো বিপরীত শব্দ। সলিড বুন যেমন উইল অ্যান্ড ও। উইল মানে সুখ এবং ও মানে দুঃখ। WEAL, উইল মানে সুখ, অ্যান্ড WOE, ও মানে দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, বেদনা। তাহলে এই সলিড বুন, আশীর্বাদ রয়েছে, কিন্তু কেমন আশীর্বাদ? দুঃখজনক আশীর্বাদ। এই সলিড বুন যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে আমরা আমাদের দৃষ্টি, আমাদের হার্টস, চিন্তা ভাবনা সব কিছু যেন ফিরিয়ে নিয়েছি। আমরা এখন মেটেরিয়ালিস্টিক মাইন্ডে পরিণত হয়েছি। বস্তুতান্ত্রিক যে মস্তিষ্ক, যে মনস্তত্ত্ব, সেই দিকেই আমরা যেন নজর কেড়েছি। আমাদের নজর কেড়েছে সেই দিকে। This she that bears her bosom to the moon. এই যে প্রকৃতি, সমুদ্র, সেই সমুদ্র কি করছে? বেয়ার্স মানে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। হার bosom অর্থাৎ তার বুকখানি, টু দ্য মুন, কাকে? মনকে। মন তার সুন্দর জ্যোৎস্না বা চাঁদের যে আলো, সেই আলো যেন নদী বক্ষে মেলে দিচ্ছে। চকচকে আলো নদী তার বক্ষে যেন চারিদিকে মেলে দিচ্ছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির যে এরকম সৌন্দর্য, মনোমুগ্ধকার যে দৃষ্টি, আমরা সেখান থেকে হয়তো মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছি। প্রকৃতি কত সুন্দরভাবে মিলেমিশে আছে, কি চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি, কি দারুণ দেখতে এক মনোরম প্রকৃতি। আমরা সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছি। হাইরে মানুষ! দ্য উইন্ডস দ্যাট উইল বি হাউলিং অ্যাট অল আওয়ার্স
নদীবক্ষের ওপর দিয়ে এক জোরালো বাতাস বয়ে চলেছে, দ্যাট উইল বি হাউলিং অ্যাট অল আওয়ার্স। অল আওয়ার্স মানে 24 ঘন্টা, অর্থাৎ 24 আওয়ার্স। যে বাতাসটা বাধাহীনভাবে ছুটে আসে তারই যে হাউলিং গর্জন সেটা শোনা যাচ্ছে। তাহলে প্রকৃতির এমন বাসনা, প্রকৃতির এমন সুন্দর দৃষ্টি, সেখান থেকে আমরা আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছি। আমরা শুধু ছুটছি টাকার পেছনে, সম্পদের পিছনে, আর ছুটতে ছুটতেই আমাদের মৃত্যু হচ্ছে। ইঁদুর দৌড় করতে করতেই আমাদের মৃত্যু হচ্ছে। আমরা আমাদের যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দিকে মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি না। তাহলে আমরা পরবর্তীকালে কি জবাব দেব? And are up gathered now like sleeping flowers for this, and are up gathered, তাহলে up gathered now like sleeping flowers, উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে হয়তো, লাইক স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স। তাহলে এখানে বলেছি দ্য হাউলিং আউটওয়ার্ড, এখানে বলেছে হাউলিং যে উইন্ডস, তাহলে উইন্ডসটা কি করছে? স্লিপিং ফ্লাওয়ার্সের মতো। The she that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. রাত্রিবেলায় যেমন ফুলগুলি ঘুমিয়ে পড়ে, ঠিক ওইভাবে হয়তো নদীর যে জলরাশি, সমুদ্রের যে জলরাশি, সেই জলরাশি যেন ঘুমিয়ে পড়ছে, সমুদ্র যেন ঘুমোচ্ছে, উইন্ডস যেন তার তেজ কমিয়ে দিচ্ছে, বাতাস উপরের দিকে উঠে হয়তো কিছুটা কীরকমভাবে ঘুমোচ্ছে, শান্ত হচ্ছে কি করে? ফ্লাওয়ার্সের মতো। ফ্লাওয়ার্সগুলি যেমনভাবে রাত্রিভাবে ঘুমোয়, ঠিক সেইভাবে ঘুমোচ্ছে। তাহলে এটা একটা সিমিলি, ফিগার অফ স্পিচে এটাকে বলা হয় সিমিলি। যখন কোনো দুটো অবজেক্ট বা দুটো পার্সনের মধ্যে, দুজন ব্যক্তির মধ্যে বা দুটো বস্তুর মধ্যে বা কোনো জিনিসের মধ্যে তুলনা করা বোঝায় অ্যাজ বা লাইক দিয়ে, তখন সেটাকে বলা হয় ফিগার অফ স্পিচ বা ফিগারেটিভলি সিমিলি। তাহলে সিমিলি এটা বলা হচ্ছে স্লিপিং ফ্লাওয়ার্সের মতো যেন শান্ত হয়ে যায়। ফর দিস, ফর এভরিথিং উই আর আউট অফ টিউন, শুধুমাত্র এটার জন্য, ফর এভরিথিং সব কিছুর জন্য, উই আর আউট অফ টিউন, অর্থাৎ আমরা আমাদের যে সুর, ছোটবেলার যে বাদ্য বাজনা যেগুলা বাজত, যে মৌমাছি আপন মনে গুনগুন করে ফুলে বসছে, হয়তো দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে জাহাজ, হেলিকপ্টার বা দেখা যাচ্ছে এরোপ্লেন যাচ্ছে, চারিদিকে খাখা রৌদ্র, সেই রৌদ্রের মধ্যে আমরা ছুটোছুটি করেছি, আর কত পাখির গান, কত বাতাস যে হু করে বয়েছে, বা দেখা যাচ্ছে কোনো বাঁশের ব্যাম্বু যে রয়েছে, সেই ব্যাম্বু বা বাঁশ, সেই বাঁশের যে গাছ, সেই বাঁশ বাগানের পাতাগুলি যেমন বাতাসে দোল খেয়েছে, একটা কেমন আওয়াজ, সেই সুর থেকে আমরা যেন চিরবঞ্চিত হয়ে গেছি। কারণ আমরা প্রকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, এই কারণে আমরা আর ওই টিউন বা সুর আমরা খুঁজে পাচ্ছি না বা শুনতে পাই না। আর যে কারণে আজকে আমাদের এত যন্ত্রণা, এত বেদনা, ব্যথা, হতাশা। It moves us not, great God, it moves us not, it doesn't move us. আমরা আর হয়তো এর মধ্যে চলি না, ঘোরাফেরা করি না। কার মধ্যে? প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির মধ্যে। গ্রেট গড, এখন গ্রেট গড যেহেতু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ একজন খ্রিশ্চান রিলিজিয়নের রিলিজিয়ান পার্সন, খ্রিশ্চান বিলিভড রিলিজিয়ান পার্সন, যেহেতু বিলিভড রিলিজিয়ান পার্সন, যে কারণে তিনি গড বলতে এখানে জেসাস খ্রাইস্ট
বা যীশু খ্রিস্টকে বলা হচ্ছে। যদিও ইসলাম হাদিসে জেসাস খ্রাইস্টকে ঈসা নবী বলা হয়, মরিয়মের সন্তান, ছেলে, যেটা রাইডার্স টু দ্য সি জেম সিনস ময়ূরিয়া বলেছেন। তাহলে অনেক জায়গায় ময়ূরিয়া মানে হচ্ছে সেই মরিয়ম, ঠিক আছে। ইসলাম বিলিফে মরিয়ম হচ্ছে সেই জেসাস খ্রাইস্টের মা। তিনি নাকি কোন একটা মসজিদে থাকতেন মানে কি, তার মা নাকি ওয়াদা করেছিল, কথা দিয়েছিল যে আমার যদি কোনো সন্তান হয় তাহলে আমি সেই সন্তানটিকে, ছেলে হোক বা মেয়ে, সেই সন্তানটিকে মসজিদে রাখব, যাতে করে সে মসজিদের সমস্ত কাজকর্ম অর্থাৎ মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে পারে, যাতে কোনো মানুষের কষ্ট না হয় নামাজ পড়তে এসে বা প্রার্থনা করতে এসে। ঠিক মরিয়ম জন্মেছিল, মরিয়মকে সেই জন্য রাখা হয়েছিল। মরিয়ম যখন বড় হয়েছিল, সে নাকি ঈশ্বরের যে লীলা, সেই লীলায় নাকি সে প্রেগনেন্ট হয়েছিল, আর সেই প্রেগন্যান্সির ফলে তার পেটে এসেছিল জেসাস খ্রাইস্ট বা যীশু খ্রিস্ট বা ঈসা নবী। লোকজন এই ব্যাপারটি দেখার পরে বা এটা জানার পরে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয় এবং তাকে খুব খারাপ চোখে দেখতে থাকে আর বলে যে মসজিদের মধ্যে কুকীর্তি করেছো তুমি, বেরাও এখান থেকে, বা তাকে বনবাসে দিয়ে দেওয়া হয়। মরিয়ম কোন একটা ডেজার্ট বা যে মরুভূমি, সেখানেই চলে যান, সেখানেই তার বাচ্চা প্রসব করেন এবং যীশু খ্রিস্টের জন্ম হয়, যাকে ঈসা নবী বলা হচ্ছে। সেই গড এখানে জেসাস খ্রাইস্টকে বলা হচ্ছে গ্রেট গড, ও মহান দেবতা, ও ঈশ্বর, ও ভগবান, ও বিধাতা, ও সৃষ্টিকর্তা দেবতা। সেই বাচ্চাটি যখন জন্মায় তখন নাকি খুব, মায়ের কাছে কোনো খাবার ছিল না, মা নাকি সেই বাচ্চাটিকে জল খাওয়ানোর জন্য ছুটোছুটি করছিল, আর মরুভূমির মধ্যে বালি রাশি চকচক করছে, যেটাকে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলা হচ্ছে কেমিস্ট্রির ভাষায় বা ফিজিক্সের ভাষায়। তাহলে সেইভাবেই পরবর্তীকালে যখন জল না পেয়ে দেখে, ছুটে এসে যে মাটি আপনি ফেটে গেছে এবং সেখান থেকে ঝর্ণা আসছে। মাও পান করছে, বাচ্চাও পান করলে, এইভাবে বড় হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইহুদিরা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, ক্রুসিফাইড করেছিল। এই জন্য কথিত রয়েছে যে জেসাস খ্রাইস্ট উইল কাম এগেইন টু অন আর্থ, জেসাস খ্রাইস্ট উইল রিসারেক্ট এগেন টু সেই সামথিং, টু গিভ আস মেসেজ পারহ্যাপস। ঠিক আছে, তাহলে তিনি আসবেন কনফার্ম একদম, এবং তিনি হয়তো আমাদেরকে কোনো মেসেজ দিয়ে যাবেন, বলে যাবেন যে আমি জেসাস খ্রাইস্ট, আমি যীশু খ্রিস্ট, আমি ঈসা নবী, এটা হয়তো বলে যাবেন। I would rather be a pagan. It moves us not. আমাদেরকে আর এটা আনন্দ দেয় না, আমাদেরকে আর ঘুরতে ভালো লাগে না এর মধ্যে। মানুষজন যারা মেটেরিয়ালিস্টিক চিন্তাভাবনায় মগ্ন, অর্থাৎ ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটার পরই মানুষের চিন্তাভাবনা, অর্থাৎ খ্রিশ্চান রিলিজিয়ান পিপল যারা রয়েছেন তাদের চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র বস্তুগত জীবনের দিকেই। শুধু খ্রিশ্চান নয়, হিন্দু, জৈন, খ্রিশ্চান, বুদ্ধ বলবো না, এখানে তিনটি ধর্ম কথা উল্লেখ করেছেন, খ্রিশ্চান, জিউস এবং মুসলিমস। এই তিনটে ধর্মের প্রতি যার কোনো বিশ্বাস থাকে না,
তাকেই বলা হয় পেগান। যে সর্বধর্মে বিশ্বাসী, যে প্রকৃতির ধর্মে বিশ্বাসী, তিনি হচ্ছেন পেগান। প্যান্থেইস্টিক ওয়ার্ল্ড, যে ওয়ার্ল্ডকে তিনি বিশ্বাস করেন সেইখানে তিনি ফিরে আসেন, কারণ তিনি জানেন যে প্রকৃতি এমন একটা শক্তি, প্রকৃতি এমন একটা ফ্রেন্ড, ফিলোসোফার অ্যান্ড গাইড, যে আমাদেরকে সব কিছু দিতে পারে। যদি আমি প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারি তাহলে প্রকৃতি আমাকে সেইভাবে ভালোবাসে। The pagan suckled in a creed out worn. তাহলে একটা পেগান, একটা প্রকৃতি লাভার বা নেচার লাভার, নেচার অ্যাডমায়ারার আর নেচার ওয়ার্শিপার। সাকল্ট মানে যেন বক্ষ, মানে যে চোষা লেহন করা, ইন এ ক্রিড আউটওয়ার্ড, অর্থাৎ জীর্ণ একটা জগৎ, সেখান থেকে যেন কি করছে, বেরিয়ে যাচ্ছে এবং প্রকৃতির কোল থেকে হয়তো সে কোনো কিছু সাকল্ড করছে। ব্রেস্ট পান করাকে বলা হয় সাকল্ড অ্যাকচুয়ালি। বাচ্চারা যেমন মায়ের ব্রেস্ট পান করে, ঠিক বা ছাগলের বাচ্চাগুলো, কিটগুলো যেভাবে তার মায়ের ব্রেস্ট পান করে, ঠিক ওইভাবে যেন সাকল্ড করছে, লেহন করছে, চুষছে প্রকৃতির কোল থেকে। So might I, standing on this pleasant lea, show might যাতে করি, I মানে আমি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্ট্যান্ডিং অন দিস প্লিজেন্ট লি, এই চমৎকার লি, অর্থাৎ লি মানে হচ্ছে কোনো গ্রাসি প্লট, লন যেটা বলি, সেই বনভূমি, সে মেডোজকে বোঝাচ্ছে যেখানে মনোরম প্রকৃতি তাকে যেন মুগ্ধ করে দিচ্ছে, সেখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। হ্যাভ গ্লিমসেস দ্যাট উড মেক মি লেস ফরলোর্ন, কি সুন্দর ঝড় যেন বয়ে আসে চারিদিক থেকে, বিমুগ্ধ করা। যেমন কোনো একটা ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান কোনো একজন ব্যক্তিকে হয়তো হিপনোটাইজ করে দেয়, তৎক্ষণাৎ হয়তো ভুলিয়ে দেয় কোনো কিছু, ঠিক যেন কবিকেও প্রকৃতিকে, এখানে প্রকৃতি যেন হিপনোটাইজ করে দিয়েছে, প্রকৃতি ছাড়া সে কিছুই বুঝতে চায় না। প্রকৃতি তাকে বিমোহিত করে দিয়েছে, বিমুগ্ধ করেছে। ওটা মেক মি লেস ফরলোন, আর যে কারণে হয়তো আমাকে কম ফরলোন, কম ইগনোরেন্ট ফিল করতে হয়। আমি কোনো অভাগা নয়। লেস ফরলোন, ফরলোন মানে অভাগা। ইগনোরেন্ট যারা, অজ্ঞ যারা প্রকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, তাদের কথা বলা হয়েছে। তাহলে আমি কিন্তু লেস ফরলোন। আমিও মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে ছিলাম, কিন্তু আমি সেটা ত্যাগ করে চলে এসেছি। আমার আর হইচই, ডিন অ্যান্ড পাস্টল আমার আর ভালো লাগছে না। বস্তুগত জীবনকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। আর এই জন্য আমিও বস্তুগত জীবনে যেহেতু ছিলাম, তাই এখন প্রকৃতির কোলে ফিরে আসছি। এই জন্য বলেছে লেস ফরলোন্ট, আমি কম অভাগা, আমি দুর্ভাগা নই। আমি দুর্ভাগা হয়েও অন্ততপক্ষে এখন তো আমি প্রকৃতির কোলে আসছি। আমি প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করছি, প্রকৃতিকে ভালোবাসছি, প্রকৃতির প্রশংসাকারী হয়ে গেছি। হ্যাভ সাইট অফ প্রোটিয়াস রাইজিং ফ্রম দ্য সি, আর আমি দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতির সেই মাইথোলজিক্যাল গডস যারা উঠে আসছে সমুদ্র থেকে। তো প্রোটিয়াসটা কে? প্রোটিয়াস হচ্ছে মাইথোলজিক্যাল গডস, যিনি নাকি বিভিন্ন রকমের শেপ বা আকৃতি ধারণ করতে পারেন। ঠিক আছে, প্রোটিয়াস রাইজিং ফ্রম দ্য সি, or hear old Triton blow his red horn. Red horn. এখন ট্রিটন অ্যানাদার গড, মাইথোলজিক্যাল গড। রোমান যারা, এখানে যদিও ট্রিটন এবং প্রোটিয়াস এরা গ্রিক মাইথোলজিক্যাল গড, এরা
মাইথোলজিক্যাল গ্রিক গড এরা। তো প্রোটিয়াস ছিলেন একজন সমুদ্র দেবতা। ট্রিটন একজন সমুদ্রের দেবতা, কিন্তু এখানে বলেছে ট্রিটন কী করেছে, যিনি যে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে বাধাহীনভাবে যে বাতাস গর্জন করতে করতে গর্জনশীল চল্লিশা বা গর্জন, সেটো ঝড় বলা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল টার্মে। তো সেই সেটো ঝড় বা বাধাহীন যে ঝড়, সেই ঝড়কে আটকানোর জন্য বা সুদ করার জন্য, শান্ত করার জন্য SWTHE সুদ মানে শান্ত করা, কাম CALM কাম মানেও শান্ত করা, ঠিক আছে। বাম মানে মলম, BALM বাম মানে মলম, বাম মানে শান্তও করা হয়। কারণ মলম দিনে আমাদের মনটা কি হয়, অনেক সময় উন্ডেড যে প্লেসটা বা আহত জায়গাটি বাম লাগালে শান্ত হয়, এই জন্য বাম মানেও শান্ত, কাম মানেও শান্ত, সুদ মানেও শান্ত। প্রত্যেকটা মানে জেনে নেবে, কারণ আপকামিং যে WBCS ওয়েস্ট বেঙ্গল SSC গ্রুপ সি যারা পরীক্ষা দেবে ভাবছো, তাদের কাছেও কিন্তু এইগুলো শুধুমাত্র SSC বা স্কুল সার্ভিস কমিশনের জন্যও হয়ে যাচ্ছে না, তোমাদের বিভিন্ন এক্সামস যেগুলো আছে সেইগুলোর জন্য হয়ে যাচ্ছে। তো ট্রিটন এবং যে প্রোটিয়াস দুজন জলদেবতা, তারা একজন কি করছে, বিভিন্ন শেপস ধারণ করছে এবং মানুষের যে ইনজাস্টিস করছে, মানুষ যে অন্যায় করছে, সেই অন্যায়টাকে বিলুপ্ত করে দিচ্ছে এবং প্রকৃতির পানে বা প্রকৃতির দিকে তাকে নিয়ে আসছে, প্রকৃতির কোলে ফিরিয়ে দিচ্ছে। আর ট্রিটন যে দেবতা, সেই দেবতা কি করছে, ট্রিটন হচ্ছেন সেভিয়ার অফ নেচার, অর্থাৎ প্রকৃতির গড, ঠিক আছে। আর হি ওয়াজ দ্য মাস্টার অফ দ্য সিজ, ট্রিটনকে বলা হচ্ছে সমুদ্রের প্রভু। ট্রিটন যেহেতু বাতাস ছুটে আসা, তীব্র গতিতে ছুটে আসা বাতাসকে শান্ত করে দিচ্ছে, যাতে করে যারা প্রকৃতি প্রেমিক, যারা প্রকৃতির কোলে হেলে থাকে, তাদেরকে আঘাত করতে না পারে, এই জন্য সব কিছু একটা ব্যালান্স অবস্থায় রাখছেন ট্রিটন। ক্লিয়ার হলো? যদি কোথাও আমার ভুল ত্রুটি হয় তাহলে আমাকে মাফ করে দেবেন, সবাই বা দেবে। কারণ আমি অনেক সময় মুখ উচ্চারিত শব্দের দ্বারা হয়তো কখনো কখনো হয়তো একটা হয়তো যে ওয়ার্ডটা বের করতে চাইছে সেটা না এসে হয়তো অন্য একটা ওয়ার্ড চলে আসছে, যে কারণে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় তাহলে আমাকে মাফ করে দেবে, ঠিক আছে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সুন্দর থাকবে, এই আশা, এই কামনা করি ঈশ্বরের কাছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং মানুষকে ভালোবাসতে শিখুন। মানুষকে ভালো না বাসলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না বা ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয় না। এই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, জীবে প্রেম করে যেজন সেজন সেবিত ঈশ্বর। একই কথা জন মিল্টন, ইংল্যান্ডের আর একজন পোয়েট, তিনি বলেছেন, সার্ভিস টু ম্যান ইজ সার্ভিস টু গড। মানুষকে ভালোবাসা মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। কারণ আমি তো ডাইরেক্ট ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান। এই জন্য আগে মানুষকে ভালোবাসতে হবে, ঠিক আছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। থ্যাংক ইউ।